जिहा तू कराहीं तिहा हाँ करी बखिया। दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराहीं तिहा हाँ करी बखिया। धन वाहिगुरु साहिब जीओ इक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला नौवां। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल को मीना। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल को मीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अमृतसर साहिब की पवित्र धरती उस पावन स्थान पे गुरु हरगोबिंद साहिब के घर 1 अप्रैल ऐतवार 1621 धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश होया सी। 400 साल बाद 2021 सन आ रहे हैं। ये चौथी शताब्दी है। शताब्दी कहते ने जी 100 साल बाद आती है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी की शताब्दी को मद्देनज़र रखते हैं अज तो आप धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन श्लोकों की विचार आरंभ की। आने वाले इन दिनों में आप इस पावन बाणी की विचार साझी करते रहेंगे। सारी दुनिया में धर्म की दुनिया में रब की इबादत सब तो उत्ते है। रब की इबादत करनी पर इबादत करने का ढंग सारिਆਂ का आपो अपना है। जे उस ढंग नूं जे उस तरीके नूं गंभीरता नाल विचारीए तो उहदे विचों बहुती वारी जिहड़ा संसार कर्म कमा रहा है वो इउं ही लगता है भी जिमें दुध के भुलेखे दही के भुलेखे दद के भोले बिरोले नील सिर्फ पानी लिटक रहा है, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। सतगुरु जी ने कृपा करके सानू गल समझाई कर्म कांड की दुनिया विचों असलीयत नाल किवें जुड़ना है। बहुत गंभीर विचार है तो मैं बेनती करा इनू गंभीरता नाल सरवण करने की कोशिश करेगा। गुरु साहब ने बिल्कुल नवेकला ढंग सानू बख्शिश किया है। शरीरक साधना शरीरक किसी तरह के कष्ट कट्टण की लोड़ नहीं। सौखी जी गल है रब के परोपकारां नूं चेते करना उहदे गुण गाउणे ने। असल में दुनिया में जदों भी कदे कीमत पई है तो सिर्फ गुणों की पई है। अगर किसी मनुख को दुरकारिया जाता है तो केवल अवगुणों के कारण दुरकारिया जाता है। जिहदे विच जितने गुण वधिक ने उहदा उतना सन्मान है, जिहदे विच जितने अवगुण वधिक ने वो उन्ना दुनिया च तिरस्कारिया जाता है।
रब दे घर भी बस यही कहानी है। फर्क सिर्फ संसार के निरंकार विच इन्ना है, संसार कह सकता तू मैनूं गुण दिते नहीं, रब दे घर विच खूबी है, उन्हें गुण दे के भेजिया। तुसीं कदे बच्चे नूं वेखना, छोटा बच्चा माँ की गोद विच है, हर एक का जी करदा उन्होंने बुलाइए, क्योंकि उहदे च रब्बी गुण है, उहदे च पराई ताकत नहीं है, उहदे च काम दा, क्रोध दा, लोभ दा, मोह दा, हंकार दा, ईर्खा दा, तृष्णा का कोई असर नहीं है। बल्कि बच्चा उन्होंने कई ताने विद्वानों की राय है, उन्होंने बचिया होया होने करके उन्होंने बच्चा कहेंगे। वो विकारों की दुनिया तो बचिया होया है। जो जो संसार का रंग लगता है त्यों रब भुलता जाता है, तो संसार चेते आता है। तो याद रखियो, एक दिन वक्त ऐसा आता है, हर विसरत तेरे गुण गलिया। रब की याद को भुला के रब्बी गुण गल गए, तो जीवन औगणा का भरिया होया बन गया। हुण जिहड़ा औगणा का भरिया होया वो मालिक के दर तो भी विछड़ गया। सतगुरु जी का पावन वचन है, कहने लगे मैं किवें मालिक नूं मिलां, जदों मैं अपने वल वेखना है तो मैनूं यूं प्रतीत हुंदा है, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखे विखाही, माया मोह भरम पै भूडे, सुत दारा सो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह बिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीर्त की गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बिल्कुल नवेकला पक्ष सानू सारी बाणी में यह समझाया। उन्होंने पावन 116 बचन ने, याद रखो 116 बचन ही शेख फरीद जी ने उन्होंने बाणी आरंभता दी है। सब तो पुरानी बाणी जी वो भगत जयदेव जी के भगत शेख फरीद की बाणी है। उन्होंने भी 116 बचन, 4 शब्द ने, 112 उन्होंने पावन सलूक ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी के भी 59 उन्होंने पावन बचन ने, तो 57 सलूक ने, 116 बचन उन्होंने। 14 रागां विच पावन बचन ने, पर एक 15वां राग है जय जयवंती, वो केवल गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन 4 शब्द ने। हजूर ने नवेकली ढंग नाल गुरमत दा राह पकड़ाया सन, बड़े अजीब ढंग नाल। मालिक जी आके ने कहन लगे, भलिया रब ने तेनू गुण दे के भेजिया सी, तू इत्थे आके भुल गया। हुण जे वो गुण वापस प्राप्त करने होण तो तेनू गुण ही गाने पैणगे। गुण गाउंदियां मालिक के चरणों में जुड़ जाएगा। सतगुरु जी के पावन वचन पढ़ते हो, हजूर आखते ने कहन लगे, मैं तेनू बार बार एक गल कहना, सा रसना धन धन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावे हर प्रभ केरे नाम। जेड़े रब के गुण गाते हैं, परमेश्वर के गुण गाते हैं, निरंकार के गुण गाते हैं। ये वचन भी बहुत बारी पढ़ते होवोगे। रसना गुण गोपाल निध गायन, शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख बुलाए। और गुरुदेव ने सारी बाणी में बड़िया उदाहरण दित्तियां ने। कदे जिक्र किया बगले का, कह लगे उहदे औगण करने, कदे जिक्र किया हंस का, तो साहब उहदे गुणों की गल करते हैं। कदे जिक्र किया सिमर रुख का, उहदे औगण ने। कदे जिक्र किया सच्चे पातशाह ने चंदन का, उहदे च गुण ने, किवें अपने गुण बनता है। कदे सच्चे पातशाह ने जिक्र किया, कह लगे तेनू मैं विखावां, एक चिड़ी भी खुदा खुदा करती, भलिया एक चिड़ी भी रब नूं जपदी है, एक टिड्डा भी रब नूं जपदा है। निक्की निक्की गल हजूर सच्चे पातशाह ने गुरबाणी में सानूं दिखाई है। बड़े जीव जंतुओं की उदाहरण सतगुरु जी ने बख्शिश कीतियां। कहन लगे बबीहे नूं देख, ये सारे के सारे रब के गुण गाउंदे ने, ये किसी दे नहीं गुण गाउंदे। हालांकि ये भी अपनी लोड़ किसी दरख्त तो पूरी करते हैं, पर ये दरख्त के गुण नहीं गाउंदे। अजीब गल है, बबीहा पानी के बदल कोलों नहीं जाए, पर बदल के गुण नहीं गाउंदा, वो मेघ के गुण नहीं गाउंदा, गुण रब की गाउंदा है, परमेश्वर की गाउंदा है। मनुख नूं इस गल का पता नहीं है। इत्थों तक मैं दुखांत की गल करां
ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਆਪ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ, ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਸ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਹਿਬਾਗਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਹਮ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕਿਨਾਂ ਪੰਖੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਿਨਾ ਵਾਸ, ਕੰਕੜ ਚੁਗਨ ਥਲ ਬਸਨ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਚ ਸੁਣੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਸਤ ਖੇਡ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਉਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੀ ਕੋ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਧੌਣ ਧੱਫਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਣਾ? ਲੈ ਕੰਬਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਜਿਵੜੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਆਹ ਸੀ ਤਾਕਤ ਮਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਤੀਰ। ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਲਾਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਵੇਂ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਡਾ ਗਜਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਕੰਸੀਕ ਜੁਲਾਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਸੀ ਦਾ ਜੁਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਸਮਝੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕੰਸੀਕ ਜੁਲਾਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੁੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਹਰਸ਼ਿਓ ਮੋੜ ਧਿਆਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਰਸ਼ਿਓ ਮੋੜ ਧਿਆਨਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਕਮੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ
रब ने ही समुची कायनात पैदा की है। जो कुछ पैदा किया है रब ने किया है, निरंकार ने किया है। ये तो बहुत बारी पढ़ने आप, मालिक जी मैनू पता लगे है सारा संसार तेरी हुक्म विच पैदा होया, आपी ने आप साजियो, तेनू किसी ने बनाया, आपी ने रचियो नाम, तू अपना नाम भी आप पैदा किया है, नाम बना। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाम, दो ही कुदरत साजी है, कर आसन डिठो जाओ, दाता करता आप तू, तुस देवे करे पसाओ, तू जानोई सब से जे लैसे जिंद कवाओ, कर आसन डिठो जाओ। इसलिए रब दे गुण गाने ने, क्योंकि पैदा ही रब तो होया। एक दिन वक्त आएगा जदों सारा खलारा रब संकोच लेगा, उदों भी उन्हें कदे रब नहीं बचना, बाकी सारा कुछ अकाल शब्द जुड़े ही रब ना लगेगा, बाकी सारा कुछ काल के अधीन है। इतों तक मौत दी भी मौत है, जब दुनिया च कोई चीज नहीं रह जाएगी मौत करने वाली, तो मौत भी तो खत्म हो जाएगी ना। फिर मौत दी भी मौत है, पर रब की मौत नहीं है, परमेश्वर की मौत नहीं है। ना वो मरे न होवे सोग, जिंदा रहे न चुके भोग। तो शायद कहेंगे भी जिस रब तो पैदा होए, जिस रब ने आखिर नूं रहना है, जिस रब के नाम करके सारा संसार चल रहा है। अज जितना कुछ भी तुसीं तकदे हो, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। कदे सुनिया भी किसी की मुखातगी नहीं की कि तेन रोटी ना मिलेगी। लोग बीमार हो गए, भी उन्हें किसी की मुखातगी नहीं की। तो एक गुरबाणी में बहुत बारी वचन आए ने, ये जिन्हां रब का नाम नहीं जपिया वो किवें दुख भोगते हैं, जिन्हां रब का नाम जपिया वो किवें मालिक के चरणों में जुड़ के, जिन्हां ने गुण गाए उन्होंने की सुख मिले। प्रसन्न च स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नभ खंडने, बिसरंत हर गोपालै नानक, ते प्राणी उद्यान भ्रमण। किन्ने ऐसे बचन ने, नाम बिना जो पहरे काए, ज्यों कुकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या श्रृंगार। दुलभ दे पाई बड़ भागी, राम न जपै के आत्म घाती, मर न जाहि जिना विसरत नाम, नाम भी हूँ जीवन कौन काम। बड़ी इससे बचन ने, हर विसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको कोट तुहारी। जेड़े नाम ने मां दे पेट विच तेरी प्रतिपालना की, एक पल में रुकना है। बड़ी तवज्जो देके समझो। माता दे उदर विच नाम तां सी, पर अखर नहीं सी, चेते रखियो। माता दे उदर विच नाम तां सी, पर अखर नहीं सी। अखर तां वो जदों दुनिया विच आए, ते जेड़े परिवार च जम्मिया उही जे अखर मिल गए। हिंदू धर्म च जम्मिया उन्हें कन च पाता राम कहा कर, इस्लाम धर्म च जम्मिया उन्हें कहता खुदा कहा कर, सिख धर्म च जम्मिया उन्होंने वाहिगुरू शब्द कन्ना में पा दिता। अखर शब्द बाद में मिले, नाम पहला से तेरे को। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है एवड दाता, जे अगन में आहट पहुंचावे। उदों भी रब तेरे कोल सी, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखन हारे। गुण तो उहदे गाउने सी, जेड़ा तिथै तू समरथ, जिथै कोई ना है उथे तेरी रख। अग्नि उदर माहे, सुन के जम के दूत नाए, तेरा छड़ जाए। छोटी जी बेनती करा, भाई गुरदास जी का एक बचन है बड़ा प्यारा। सतगुर साहिब छड़ के, मनमुख होए बंदे दा बंदा, हुक्मी बंदा होए के, नित उठ जाए सलाम करन दा। कहते मनमुख बंदे का बंदा बन जाता, किन्ने डेरे ने, किन्नों कुछ चल रहा मनुख की खुशामद से।
ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਤਿਸ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਜਾਗਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇ ਡਰੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਲਾ ਧੁੱਪ ਛਾਂ, ਪਾਲਾ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਲਾ ਧੁੱਪ ਛਾਂ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਦੁੱਖ ਸਹੰਦਾ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰ ਵੇਖ ਰਣ ਅੰਦਰ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਮਰੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਭਾਵ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਭਾਵ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰ ਵੇਖ ਰਣ ਅੰਦਰ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਮਰੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਭਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਜੋਨ ਪਵੰਦਾ। ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਤ ਦੱਸੇਗਾ ਗੁਰੂ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸੇਗਾ ਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰਦੋਸ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ। 1025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੂਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। 100 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਗਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਟੱਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 100 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਨ ਛਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ 60,000 ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਈ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ 60,000 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਬੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੂਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਨਗਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੂਸ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 60,000 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਜਪ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਾਂ ਜਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਪ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਪ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਪ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਭਰਨ ਕੇ। ਗੁਰੂ 3 ਦਿਨ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ 3 ਦਿਨ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੋਇਆ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਗਾਵਤ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ, ਬਿਰਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਤ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਬਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ? ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰੀਏ ਭਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਰੱਖਾਂ, ਖੱਬਾ ਗੋਡਾ ਰੱਖਾਂ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਕਿਹੜਾ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਿਟ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੱਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵੇਂਗਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਵੇਖ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਮੀਨ ਪਕੜ ਫੰਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ, ਰੰਗ ਕੀਓ ਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਉ ਨ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾनी। जो मछली बिन पानी है, क्यों जीवन पावे, बूंद भी होना चातरिको, क्यों कर तृप्तावे, नाद कुरंगे विद्या सन्मुख उठतावे, भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावे, त्यों संत जन हर प्रीत है। आ सी ढंग। हुण मच्छी किहड़ी माला लेंदी है, मच्छी किहड़ा चौंकड़ा मारदी, मच्छी किहड़े भोरे च बैठदी है। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਚ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਧ ਭਾਜੋ ਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਮੇਲੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ।